بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم یو آفٹر دا بریک. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رزلٹ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ طلب کرنے کے بعد. اچھا جی، رزلٹ ہمارا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 44 ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے سکسیسفلی اس کورس کو کمپلیٹ کیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تمام ہوم ورکس کیے، ورک بک سبمٹ کرائی اور ساتھ ہی ساتھ مڈ ٹرم اور فائنل کوئز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند ہوم ورک کرنے کے بعد کچھ اطلاع نہیں دی اور نہ ہی انہوں نے مڈ کوئز اور فائنل کوئز جو ہے وہ اٹیمپٹ کیے. تو obviously پھر ان کو اس طرح سے انکلوڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، نہیں کیا جا سکتا تھا. تو 35 خواتین اور جینٹس جو ہیں وہ صرف ہمارے پاس 9 تھے. ان میں سے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس جو کہ 90% سے زیادہ کا تھا وہ حاصل کیا ہے 26 لوگوں نے، جس میں سے 20 خواتین اور 6 حضرات ہیں. میرٹ کا سرٹیفکیٹ 70 سے 80% کا جو ہے وہ 13 ٹوٹل ہے جن میں سے 11 لیڈیز اور 2 بھائی ہیں ہمارے. اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن جو ہے یہ 5 لوگوں کا ہے اور جس میں سے 4 خواتین ہیں اور 1 جو ہے وہ بھائی ہیں ہمارے. تو ظاہر سی بات ہے خواتین زیادہ تھیں تو ان کا نمبر ہر جگہ پر زیادہ ہی آتا رہا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کمپلیشن جو ہے وہ کم لوگوں کا ہے اور ایکسیلنس جو ہے وہ ڈبل ہے میرٹ سے. اس کا مطلب ہے آپ سب نے بہت محنت کی ہے اور اس کو وہ کرنے کے لیے. اچھا، اور ایک بات اور یہ تھی کہ پوزیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ورک بک کا 15% ویٹیج تھا. ورک بک پہ تو میں نے سب کو پورے نمبر دے، اس لیے کہ سبمیشن کروا دیا آپ لوگوں نے تو یہ کافی ہے. بیچ میں جو آپ لوگوں کی غلطیاں تھیں تھوڑی بہت وہ ہم نے جب ریویژن کلاس کی تھی تو اس میں ہم نے کچھ اس کو سیدھا کر لیا تھا. تو آپ لوگوں نے اپنی اپنی کریکشن خود ہی کر لی تھی. میرے لیے دیکھ کے میں بتا سکتی تھی لیکن میرے لیے ایک ورڈ کو کریکٹ کر کے آپ لوگوں کو واپس بھیجنا مشکل تھا. میں نے صرف دیکھ لیا کہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کام کیا ہے. غلطیاں جو ہے ان کی ہم نے نشاندہی کلاس میں کر لی اور آپ لوگوں نے آئی ہوپ اس کو ٹھیک کر دیا ہوگا. اچھا، تو رزلٹ جو ہمارا اس میں ہم ہمیشہ 4 پوزیشنز رکھتے ہیں اور پوزیشن ایسے ہیں کہ ویسے تو ایک تو اوور آل پوزیشن ہوتی ہے پورے گروپ کی اور پھر لیڈیز اور جینٹس کو بھی اکثر علیحدہ پوزیشن دے دی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ بعض مرتبہ بلکہ اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے کلاس میں کہ وہ ساری پوزیشن جو ہے نا پہلے والی وہ سب لیڈیز کی طرف چلی جاتی ہیں تو بھائی لوگوں کے حصے میں کچھ نہیں آتا پھر اگر اوور آل صرف پوزیشن بتائی جائے. اس لیے پھر ان کو تھوڑا سا الگ کر کے پوزیشن دے دی جاتی ہے تاکہ حوصلے بلند رہیں اور ان کو بھی اچھا لگے، ان کو بھی فیل ہو. اور کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ صرف تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ ہم نے سب خوش ہو جائے نا، کوئی نہ رہے. اچھا، تو اوور آل پوزیشنز میں سمرا شہزاد 97.14 پوزیشن پرسنٹیج کے ساتھ نمبر 4 پر ہیں. ڈاکٹر ناظمہ 97.71 پرسنٹیج کے ساتھ نمبر 3 پر. ردا ساجد 97.76 پرسنٹیج کے ساتھ نمبر 2 پر. ویل ڈن ردا. ویل ڈن غلام فاطمہ اینڈ غلام فاطمہ از آن ٹاپ 97.92% کے ساتھ she is on top of it. یہ جو 4 پوزیشنز تھی لیڈیز کی، یہ لیڈیز میں بھی پوزیشنز ہیں اور اوور آل بھی یہی 4 پوزیشنز کرتی ہیں. جینٹس میں جو ہے 4th پوزیشن ہے وقار جاوید صاحب کی 93 پوائنٹ سمتھنگ ان کے مارکس بنتے ہیں. 3rd پوزیشن شیئر کی ہے احمد سعید جان صاحب اور رضوان آفتاب صاحب نے. ان دونوں کے 94.18% ہے. ضمیر بھائی نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے 94.30% کے ساتھ اور سید زبیر صاحب نے 95.29% کے ساتھ. ہی از آن ٹاپ آف میل پارٹیسپینٹس.
तो ये आपकी टोटल परसेंटेजेस और रैंक्स हैं। ओवरऑल रैंक भी जेंट्स के साथ लिख दिया गया है कि ओवरऑल जो उनका रैंक है वो आउट ऑफ 44 क्या है, और आपस में जो है क्या है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी सब ने भी बहुत अच्छा किया है। जो आपको पता है कि एक्सीलेंस वाले हैं वो सब 90 से ऊपर वाले हैं, और उसके बाद जो मेरिट वाले हैं वो भी 13 लोग हैं, और पार्टिसिपेंट जो कंपटीशन वाले हैं वो भी 5 लोग हैं। तो मार्क्स सबके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमें कुछ लोगों को ये ऐसा पोजीशन देना पड़ती है, असल नंबर तो आपके जो है ना वो अल्लाह ताला के पास जमा हुए हैं। अल्लाह ने आपका खुलूस देखना है, आपकी कोशिश देखना है। ये नंबर तो वो दुनियावी बात है, थोड़ी सी दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैंने अच्छा काम किया तो चलो मुझे थोड़ा सा उसका कोई रिटर्न नजर आ रहा होता है। असली रिटर्न आपको अल्लाह ताला ने देना है। और हमारी कोशिश भी ये होना चाहिए कि हमने अल्लाह के पास अपने नंबर बढ़ाने हैं, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। ये तो बस थोड़ी सी देर की खुशी है, और उसमें खुश होने में कोई हरज नहीं है, आई गेस। अच्छा, एक चीज और बतानी थी कि सिस्टर समीरा सोहेल जो है, उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए ज्वाइन किया था। शी इज ऑलरेडी डन 2C3, इसीलिए उनके मार्क्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आए। इम्प्रूवमेंट के लिए किया था तो 99% उनके मार्क्स हैं, और वो चूंकि सीनियर लेवल पर हैं, QC3 कर चुकी हैं, तो इसीलिए उनको हमने एज पर आर पॉलिसी उनको पोजीशंस में नहीं रखा जाता जो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं या एज अ लिसनर ज्वाइन करते हैं और फिर टेस्ट दे देते हैं। तो उनको हम मतलब पोजीशन की उस रेस में वो नहीं आते। बट वेल डन सिस्टर समीरा, आपने इम्प्रूवमेंट के लिए किया एंड यू इम्प्रूव। और आप सब लोगों को एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वो जिनके नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी नियतों को, हमारे अखलास को कबूल करे, और हम सबको एक दूसरे के लिए जो है एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाए, एक दूसरे से हम सीखें और उसके बाद हम सिखाएं। अब आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक और कमेंट्स के जब कोर्स ज्वाइन किया था तो उस वक्त पहले दिन जो ये सवाल हमने रखा था कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, और दूसरा ये कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इससे, क्या सोचकर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, कि क्या क्या आप करना चाह रहे थे। और अब चूंकि कोर्स खत्म हो गया है तो अब आप बता सकते हैं कि जो आपने सोचा था, जो आपकी तवक्कुआत थी, उस पर किस हद तक कोर्स पूरा उतरा, टीचर पूरा उतरा, कोर्स का कंटेंट पूरा उतरा, ओवरऑल कैसा रहा। तो आप लोगों में से ज़ाहिर है सब लोग तो नहीं आई थिंक शामिल हो सकेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू अकोमोडेट एज मच एज आई कैन। तो आप लोग हैंड रेज करके अपना अपना फीडबैक, अपने कमेंट दे सकते हैं। जी जमीर अहमद, सबसे पहले आपका हाथ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा करते हैं कि आप सब लोग मतलब नॉट मोर देन 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट के अंदर अंदर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल, ठीक है? ओके, बिस्मिल्लाह सही साहब। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल योर टीम मैम, अल्फला टीम एंड यू। आपने बहुत ही मतलब कि मेहनत से हमें पढ़ाया और हमारे हर सवाल का जवाब दिया, और ये कोर्स बहुत ही मतलब कि इजी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है जैसे आपने बताया। और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बस थोड़ा इंगेज रहेंगे कुरान पाक को समझेंगे और बेसिक्स ही थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए, इतना काफ़ी था। तो लेकिन बहुत मतलब कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही मतलब कि हासिल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जज़ाकल्लाहु खैरन। जी रिजवान अफ्तार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आपने इस सफ़र में हम लोगों को साथ लिया। और दूसरा ये भी दिल से दुआ है कि आप के लिए भी जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला आपकी ख़त्म करें और इस आजमाइश से आप सुरखरू हों। आपने ये आसिम की कहानी जो सुनाई आज, यकीन करें कि ये तकरीबन मैं अपने पे अगर इसको लूँ तो ये मेरी कहानी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक है कि वो जो आखिरी स्टॉप पे उसने पूछा है ना, तो उसमें शायद अल्लाह ताला ने ये तौफीक दे दी कि हम दीन की तरफ आए। कोशिश करें, अगर आने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा सा तौफीक दी कि हम इस तरफ मुड़ें और इस तरफ
اور اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ میرے جو اپنے دوست ہیں, میرے بہت قریبی جو دوست ہیں اور کچھ فیملی ممبرز, انہوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. جو میرے بہت زیادہ عزیز دوست ہیں, میں نے ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا, اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے میری بھی عزت رکھتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا موقع دیا کہ وہ سارے ساتھ آ گئے. تو ابھی ہم اس کورس کے اندر بھی تقریباً 7-8 لوگ ہیں فیملی ممبر, اور میں فیملی ممبرز بھی اور میرے جو عزیز دوست ہیں. ایک میں مشورہ سب لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ جو آپ کی بات تھی نا کہ چاہے تھوڑا سا بھی علم ہو تو اس کا آگے پھیلاؤ, تو میں نے اس کو باقی لوگوں کے مشورے اپنی یوٹیلیٹی کے لیے میں پریکٹیکل چیز یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی تقریباً 1-2 گروپس ایسے بنا لیے ہیں جن کے اندر جو جتنے بھی میرے کانٹیکٹس تھے, جن کو میں زیادہ جانتا تھا, ان کو میں نے شامل کر لیا, اور ان کی ایڈمن انسٹرکشنز وہی دیں جو آپ رکھتی ہیں کہ صرف میں ہی تھوڑی سی سلائڈز شیئر کرتا ہوں. تو آپ کا تو تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, تو میں اس میں سے جو صرف جو کرکس ہوتا ہے نا, بہت تھوڑا سا, وہ خود وائس میسج میں کوئی 7 سے 8 منٹ کا بنا کے پلس کچھ تھوڑی سی سلائڈز, اور بڑا جو آپ کا ایک لیکچر ہے اس کو 6-7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں. تو وہ میں آگے پھیلا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ آگے چلا جائے. تو میری ریکویسٹ باقی پارٹیسپینٹ سے بھی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے کانٹیکٹس میں اس طرح یہ والے سلسلے کو آگے جاری رکھیں, کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آواز کس وقت کس کو کلک کر جائے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ, اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ چیز سلسلہ جاری رکھیں اور آگے بھی سمجھ سکیں جب تک زندگی کا یہ فائنل سٹاپ نہیں آ جاتا. بہت شکریہ, تھینک یو. جی تسنیم جاوید. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی بہت بہت جزاک اللہ خیر کثیرہ اس کورس کو کمپلیٹ کروانے کا. میں سب سے زیادہ کریڈٹ میں آپ کو دوں گی کہ آپ کا وے آف ٹاکنگ, آپ کا پڑھانے کا انداز, آپ کی شخصیت ایسی ہے جس نے ہمیں کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہے. اور جس طرح آپ نے اس کورس کے اندر ہمیں بار بار ٹائم دیا ورک بک کے لیے, ہوم ورکس کے لیے, آپ کا بہت بہت جزاک اللہ. آپ نے بہت آسانیاں کی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار QC1 لینے کی کسی اور ٹیچر کے ساتھ کوشش کی تھی, لیکن ان کا وے آف ٹاکنگ اور جو ان کا پڑھانے کا اسٹائل تھا وہ تھوڑا مشکل تھا, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن آپ کا پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہمارا پورا گروپ جو ہم لوگ لے رہے ہیں, ہم سب کے متفقہ رائے ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا, بہت اچھا پڑھایا کہ ہم لوگ بہت آسان ذریعے سے واقعی سمجھ سکے اس کورس کو. اور ہم لوگ QC2 کا انتظار کریں گے, آپ کا انتظار کریں گے کہ جلد آپ صحت تندرستی کے ساتھ واپس آئیں اور QC2 اسٹارٹ کریں. اور سیکنڈ نمبر پہ میں غلام فاطمہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ جہاں جہاں مشکل ہوتی تھی مجھے انہوں نے بہت مدد کی ہے. جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یا کوئی مشکل ہوتی تھی انہوں نے مجھے بہت مدد کی ہے. باجی آپ کو اللہ بہت جزائے خیر دے. آپ اپنا بہت وقت اور بہت ماشاء اللہ سے اپنی ایفرٹس جو ہے اس کام کے لیے لگا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. لیکن واقعی بہت کم استاد ہوتے ہیں جو اسٹوڈینٹس کے دل میں اس طرح گھر کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے کر لیا. باجی آپ کو بہت 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 جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا میں آسانیاں دے. آمین ثم آمین. جی سہیل امان صاحب. جی السلام علیکم میم, تھینک یو سو مچ. آنیسٹلی اگر آپ نے کورس کے بارے میں پوچھا ہے تو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایکسیڈس ایکسپیکٹیشنز. جن ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہم آئے تھے اس سے کہیں بہتر ہوا. اینڈ آف کورس دا کریڈٹ گوز ٹو دا پیپل جنہوں نے پلان کیا, اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا اور اتنے سمپل طریقے سے کہ ہم لوگ اپنی روٹین سے بزی ہونے کے باوجود اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کے ساتھ تھے تو اپنے نوٹس وغیرہ بنا کے یا اپنے آپ کو سن کے تو اور ریئلی دل سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ جو ہے آپ کی تمام جو آزمائش ہیں ان سب کو آسان کرے, اور ہم دل سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے میم, 2 چھوٹی چھوٹی سی آنیسٹلی سجیشنز کیا ہو سکتی ہیں, لیکن ورک بک کا ہم لوگوں کو ایز اسٹوڈنٹس اندازہ نہیں ہوا کہ الٹیمیٹلی آپ کہہ رہی تھی, لیکن تو اگر ورک بک کا بھی ایسا ہو کہ اگر ہوم ورک کے ساتھ ہی کہیں سبمیشن کا ہو جائے تو اینڈ میں پھر وہ ایک دم پریشر پڑ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹیفائی نہیں ہوتا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو, اگر آئی نو یہ انڈیویجولی آپ کے اوپر ہی ہوگا کہ جہاں جہاں حضور پاک کی زندگی سے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو بھی اگر امبیڈ کر دیا جائے ود ان دا کورس, کہ وہاں پہ ان کی عادت یہ تھی, وہاں ان کا بیہیویئر یہ تھا, تو اور زیادہ اس میں خوبصورتی آ جائے گی. اینڈ آئی تھنک دیٹ ول بی گڈ. اور لائک رضوان نے ایک بات کہی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ویٹ نہ کریں کہ ہم
मॉड्यूल 4 तक कर लेंगे और उसके बाद हम जो थोड़ा बहुत हम तमाम, ये मेरे अपने कलीग से रिक्वेस्ट है कि हम जितना भी जान गए उसकी जिस तरह अपने आगे दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर पहुंचाते रहें, क्योंकि दिल अल्लाह ने खोलने हैं, हम ये खोलने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा हक जो है वो ये कि हम ज़रूर पहुंचाएं. बट वंस अगेन मैम, वी आर एक्सट्रीमली इंडेटेड एज अ टीम टू यू एंड फॉर दोज हु वर्क दिस आउट फॉर अस. अल्लाह आप सबको बहुत बहुत जज़ा दे. थैंक यू सो मच. जी वकार जावेद साहब. मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी महक. एक टाइम मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जब मुझे लगता था कि शायद हम लोग कभी भी कुरान का तर्जुमा नहीं सीख सकते, सीरियसली, कि इतना डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल है, मैंने कहीं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने इसमें नाम ऐड करवा दिया और अल्लाह का शुक्र, आज मैं उन्हीं लोगों में से शामिल हूं. एक्सक्यूज मी, जिनके माइक खुले हैं काइंडली बंद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी महक की आवाज जो है वो सही नहीं आ रही है. तो आप भी थोड़ा जरा ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगी. जी मैम. जी मैं यही कह रही थी कि आज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल हूँ कि कुरान पढ़ते हुए बहुत सी चीजें खुद से समझ आने लगती हैं. जब मैं दुआएं इस रमजान में जितनी दुआएं याद की हैं अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ याद की हैं. नमाज पढ़ी है, समझ के पढ़ी है, और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा आप पे नेमतें करे और आपके लिए आसानी पैदा करे इंशाल्लाह ताला. जरूर बहुत शुक्रिया इसके लिए. जी और कौन है, क्योंकि अभी सामने मुझे नजर नहीं आ रहा. जी रिदा साजिद. वालेकुम सलाम. काइंडली माइक बंद करें जिनके एक्स्ट्रा खुले हुए हैं प्लीज, क्योंकि इनकी रिदा की आवाज नहीं आ रही है सही. जी रिदा आप बोलें. जी मैम जब हमने पहली क्लास की हुआ हमारी तो वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि मतलब नहीं हो पाएगा, और मतलब बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था. लेकिन अब जब हमारा ये बैच खत्म हुआ, कुरान पढ़ते हैं तो काफ़ी अल्फाज ऐसे हैं कि हम पढ़ते हैं, हमें उनका तर्जुमा आ जाता है. काफ़ी अल्फाज ऐसे हैं कि हम उसको नमाज हम समझ के पढ़ते हैं और सारा क्रेडिट आपको जाता है बहुत. और अब हमें QC2 का इंतजार रहेगा और लाजमी हम उसको भी बैच में हम देंगे, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे. थैंक यू सो मच. जी समरा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो मैम आपको दोबारा देख के बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह. और जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था तो दिल में मेरे कहीं ना कहीं ये भी था कि मालूम नहीं मैं कंटिन्यू कर भी सकूंगी या नहीं. मगर फिर पहले ही दिन आपने एक बात कही जो मेरे दिल में ठहर गई. आपने कहा था कि शैतान जो हमारा दुश्मन है वो बड़ा कंसिस्टेंट है अपने काम में. तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो मुझे अगर मौका मिल रहा है तो सो व्हाई नॉट मी. क्योंकि हमारे लिए तो हदीस में आता है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. तो बस फिर वही लम्हा था, मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैंने ये इसको कंटिन्यू करना है. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशें भी हैं और बस फिर अल्लाह पाक की मदद है, अल्लाह पाक की तौफीक है. सेकेंडली एक्सपेक्टेशंस ये थी मेरी और है भी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मुझे अल्लाह पाक के पास ही चाहिए. बेसिक तो यही चीज़ है. और मगर क्योंकि अब मेरा जैसे कि फर्स्ट स्टेप ही समझना कि मैं दीन की तरफ बाकी दुनियावी इल्म के लिए तो बहुत क्लासेस ली, लेकिन ये जो बेशक वर्चुअल ही सही, लेकिन ये क्लास जब लेना स्टार्ट की मैंने इसको प्रॉपर टाइम देना शुरू किया. और जब मेरे क्विज होते थे तो मैं रात को दिन को अगर मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो मैं रात को थोड़ा लेट नाइट तक स्टडी करती थी इसको. तो मुझे वो दिल से खुशी होती थी कि मैं दुनियावी तालीम के लिए मैं पूरी रात जागती थी. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन को सीख रही हूँ और मैं रात को देर तक जाग रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और आज जब आपने मुझे मेरा नाम अनाउंस किया कि मैं नंबर 4 पर हूँ तो दिल से खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद को बहुत पीछे समझ रही थी. लेकिन वही बात है कि आपका रवैया है, आपकी पोलाइटनेस है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका खुलूस है. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. थैंक यू जी डॉक्टर शगुफ्ता. अस्सलाम वालेकुम मैम. आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और आपने जिस तरह से हमें सबको मोटिवेटेड रखा.
एक चीज़ जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि इट्स जस्ट एन इनफॉर्मल अंडरटेकिंग, और बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और अगर स्पेशली पार्टिसिपेंट्स इतना रैपिडली छोड़ के जा रहे होते हैं ग्रुप, तो एक थोड़ा सा डिस्करेजिंग एलिमेंट वो बाकियों के लिए भी छोड़ जाते हैं. एंड आई ऑनेस्टली वाजंट श्योर कि ये कितना फॉर्मल रहेगा. बीच में कभी कभी मुझे लगता था कि पता नहीं कहीं डिसकंटिन्यू ना हो जाए, हम नोट कर रहे होते थे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट देन आई वाज ऑलवेज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी योर परसेवरेंस, और मुझे नहीं लगता था कहीं पे भी आपने इस चीज को फील किया, माइंड किया, एंड यू नेवर बॉदर्ड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच रियली सरप्राइज्ड मी, और उससे मुझे इंकरेजमेंट भी हुई. अबाउट द कोर्स इटसेल्फ, मतलब ट्रांसलेशन के साथ हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन और मुझे अगेन थोड़े से डाउट्स थे कि मैं कोर्स के बाद कितना सा फर्क आ जाएगा कि ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहे हैं. बट देन जब एक एक लफ्ज को जिस तरह से हमने इस कोर्स में पढ़ा, जब अब मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही थी तो मुझे उसके डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज, और वो डिफरेंट जो कनेक्शन है ना, विच आई वुड हैव नेवर इमेजिन माई सेल्फ, वो चीज़ें जो हैं वो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, और मुझे लगा कि यू नो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कितना बेनिफिट था ये course. And then I would really thank my husband for bringing me in this course, and also pushing me all the time and giving me reminders कि अच्छा नहीं ये आज क्लास मिस नहीं करनी, because शायद उनको लग रहा था कि मैं नहीं किसी और चीज में कमिट हो जाऊंगी or so. But then शुरू की 2-3 क्लासेस के बाद I took it very seriously, and I again thank you for providing us this opportunity to look at our own understanding of Quran in a different manner, और छोटे छोटे अल्फाज को सीख कर बड़े बड़े मीनिंग में जो डिफरेंसेस आए हैं अपनी समझ में, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अर्निंग है फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, और किसी का हाथ है ऊपर, या फिर, क्योंकि अब मुझे जो सामने नजर आ रहे हैं उसमें अब मुझे साइमा खान, यस साइमा. वालेकुम सलाम. आपकी आवाज सही नहीं आ रही है मैम. मैं ये कहना चाहूंगी, अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है. जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, एमएस कर रही थी, तो बिजी रूटीन की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी क्लासेस को. लेकिन जैसे ही वो मिड टर्म कंप्लीट हुआ, जब मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का मुझे इंटरेस्ट उस वक्त डेवलप हुआ जब मैंने दुनिया से हट के दीन की तरफ यानी मैं आई हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज आपकी बात मुझे याद आई थी कि आपने एक बात कही थी कि आप लोग ये मत सोचे कि आप एग्जाम दे रहे हो, आप सीखने की कोशिश करें. जब आप इंटरम दे रहे हैं या फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं जो आपने सीखा, ताकि हमें भी पता चले कि आपने क्या सीखा है. एक प्रेशर था कि हम जिस तरह दुनियावी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम दे रहे होते कि याद करना है, याद करना है, याद करना है. इसमें हमने जो सीखा उसको हमने प्रमोट किया, ताकि हमारा माइंड कहाँ तक डेवलप हो चुका है. और आपके जो स्टाइल था सिखाने का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन था, इसमें कोई शक नहीं है. जिन सब ने तारीफ की और मैं इससे एग्री हूँ कि आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें सिखाया है. और जिस दिन फाइनल एग्जाम्स था, मेरे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, उस दिन मैं ब्रेन एमआरआई करवाने गई थी दाऊ यूनिवर्सिटी. मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर भी मैंने इस कोर्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है, और होपफुली इन फ्यूचर भी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह जरूर. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा. हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, मेरी हिप जॉइंट सर्जरी हो चुकी है, ब्रेन का इशू चल रहा है, तो मैं यानी मेंटली डिस्टर्ब हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी की कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकूं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करें और आपको तौफीक दुआ देंगे में आपसे याद रखिएगा. इंशाल्लाह जरूर. इसमें जज़ाकल्लाह मुझे मैम. याद है कि अभी जो हमारा QC4 रिसेंटली रमज़ान से पहले जो मेरा बैच एक कंप्लीट हुआ है QC4 का, उसमें हमारे साथ एक खातून थी QC1 से मौजूद थी, और वो बहुत उनके साथ मतलब मसाइल थे बेचारी के साथ, लेकिन वो भी बहुत डरती रहती थी, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने भी अपने डर पर काबू कर लिया. QC1 में बहुत डरती थी, फिर 2 में मजीद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने
कंटिन्यू करती रही और वो अल्हम्दुलिल्लाह तो आसान लगता गया, तो मुश्किल नहीं होगा आपको इंशाल्लाह ताला। यहाँ हम सब हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। Honestly, is that a joke? 5 बजने वाले 4:30 को कुक नहीं आया। He was supposed to be here at 2, लेकिन छुट्टी कर चुका है वो कल। आज तो 2 बजे उसे आना था। उसको ये देख के साथ किसका माइक खुला हुआ है? शगुफ्ता जबीन का। अच्छा अच्छा, चले जी। और किसी का हाथ तो नहीं उठा हुआ, मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा कि ये ना कि कोई रह जाए और फिर बाद में हो कि जी वो रह गए थे। तो अगर कोई और नहीं है तो बस फिर हम इसको आगे चलें। ये तो पुराने हाथ हैं। जमीर साहब और रिजवान साहब, आपके ये पुराने हाथ हैं या मजीद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वो कह रहा था, उस वक्त मेरा इंटरनेट चला गया था। आई थिंक आपको आवाज आई थी कि अच्छा नहीं? अच्छा, नहीं पता नहीं जी चला जी। क्या कह रहे उस थे वक्त आप? आवाज नहीं आई थी। मैं बस शुक्रिया अदा कर रहा था आपकी पूरी टीम का, आपका, और दिल अच्छा से आपको, आपके लिए दुआएं करते हैं हर वक्त। आपको जब भी नमाज पढ़ते हैं तो सारे जो क्लास फेलोज हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, आपके लिए भी। और कोर्स के लिए ये था कि एक्सपेक्टेशंस तो मतलब कि बहुत कम थी, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिला, और इंशाल्लाह आगे भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, और इंशाल्लाह हार्ड वर्क करेंगे। बाकी हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, बाकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह बाकी दे सकते कामयाबी हैं। बिल्कुल अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। जी रहमत। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम आपका सलाम। शुक्रिया अदा करना था, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ाया। आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा समझ आने लग गई है ना चीज़, और ये इतना मुश्किल भी नहीं लगा। हालांकि फर्स्ट मैंने नहीं अटेंड किया था, मैं सेकंड से अटेंड करना शुरू किया था, लेकिन ये कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी लगी। हालांकि दोनों क्विज़ों में मैं कोई प्रॉब्लम्स थे तो मैंने क्विज़ सही नहीं दे सकी, लेकिन उसकी कोई वो नहीं है मुझे कि क्योंकि मुझे ये चीज़ें आती थीं। तो अब जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो काफ़ी मायने समझ आते हैं, लेकिन अब ज़्यादा शौक हुआ है कि जो नहीं आते वो अब हमें क्यों नहीं आते। तो अब दिल है कि ये जल्दी-जल्दी हम सीखें और समझें। तो ये सेकंड QC2 कब स्टार्ट होना है? बस वो इंशाल्लाह ताला मुझे जाना है यूएस अभी ईद के फौरन बाद। मेरी बेटी की सर्जरी है, तो मैं वापस आ जाऊँ वहाँ से, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला। और QC1 रिपीट करना है तो मेरी कुछ कोलीग्स ज्वाइन करना चाह रही हैं, जी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक QC1 और QC2 साइड बाय साइड शुरू करूँ, ताकि जो लोग QC1 वाले आपके बैच के लोग भी इम्प्रूवमेंट के लिए एज अ लिसनर कुछ लोग चाह रहे होते हैं ना करना, वो भी कर सकें, नए लोग भी शामिल हो जाएं उसमें। और जो बाकी लोग, ये जो आप 44 लोग हैं, ये तो कम से कम QC2 में आएंगे ना। जी जी सही। जिस तरह से करते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ठीक अल्लाह है, आपकी बेटी को सेहत दे और आप खैर बस से वापस आए, उसको मुकम्मल सेहत दे, और आपको अल्लाह जज़ा दे जो आपने इतनी मेहनत की है और इतने सब्र से। मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को, बच्चों को तो मैंने पढ़ाया और अपने आप को ठीक-ठीक टीचर समझती हूँ बच्चों के पढ़ाने के उसमें, लेकिन जिस तरीके से आपने सब्र से हमें बर्दाश्त किया है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी। नाज़मा, आप अनम्यूट कीजिए। नाज़मा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम बस आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें, बहुत से लोग जो कि बहुत शेकी थे, जो मेरी तरह जिन्होंने ज्वाइन किया लेकिन वो दे डिडंट न्यू कि वो कंटिन्यू आगे कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से लेके चली हैं और जैसे हमारा स्ट्रेस आपने बिल्कुल रिमूव किया है कि कोई नहीं, आप ये सोच के पढ़ें कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, आप लर्न कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तो उससे हमें काफ़ी वो हुई कि ये एक एफर्ट ही बहुत, अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो यही हमें सुकून दे देगी और यही हमारे लिए लर्निंग के लिए वो दरवाजे खोल देगी। तो उससे काफ़ी हमने किया और फिर अल्लाह ने किया कि उसी दौरान हमें कुछ समझ भी आ गई और कुछ थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप हो गया और उसके साथ चीज़ें अच्छी माशाल्लाह से होती चली गई। तो बल्कि आप वो जो छोटी-छोटी टिप्स देती थी ड्यूरिंग लेक्चर के, ये
تو ہے اور تو میں ہوں اور یہ چیزیں اور جو بھی بتاتی تھی وہ بالکل یاد رہ جاتی تھی. اور جب ہم کرنے لگتے تھے ایکسرسائزز تو مجھے ساری وہ یاد آتی تھی. میں کہ کتنا آسان طریقے بتا دیے کہ ہمیں بھولے گا نہیں اب. تو اس کے ساتھ ہم نے کیا. اور پھر یہ بھی جب پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کی سرجری اتنی وہ ہونی ہے تو آپ اتنی اسٹریس میں ہیں اور پھر بھی آپ ہم سب سے زیادہ ریگولر ہیں, تو اس سے بھی ہمیں بڑی ہمت ہوئی کہ ہم بھی کوشش کریں اور اس کو کنٹینیو کریں کہ وہ ہماری ضرورت ہے اس کو سیکھنا. اور وہ پھر بھی ہمیں سکھانے میں اتنی زیادہ ایفرٹ وہ لگا رہی ہیں کہ ہم ٹائم سے پہلے وہ موجود ہوتی ہیں کلاس میں. تو اس سے ہمیں بڑا وہ ہوئی موٹیویشن ملی. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیاں دور کرے, خدا کرے آپ کی بیٹی کی بہت ہی سکسیزفل ہو سرجری, اور آپ اللہ کرے کہ خوشی سے واپس آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی دور کرے. انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ ضرور. اوکے میم, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اچھا افرا ناز, جلدی جلدی ٹائم ختم السلام ہونے علیکم والا ہے. میم. وعلیکم سب سے پہلے السلام. بہت 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 شکریہ آپ کا, جلدی جلدی بول رہی ہوں. ہاں آپ نے بہت 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 اچھے سے پڑھایا, ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا. اسپیشلی مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں یہ کورس کمپلیٹ کر لوں گی, کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے, سسرال ہے, تو کام بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں تھی مجھے تک. میں شوق میں نے کہا لے کے دیکھتی ہوں پہلی کلاس یار کیا ہوتا ہے. بٹ جب وہ پہلا لیکچر لیا پھر میں نے کہا نہیں یار سیکنڈ بھی لے لیتی ہوں. پھر سیکنڈ لیا, پھر سیکنڈ کے بعد سے میں نے کہا نہیں یار یہ تو مجھے کرنا ہے, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دنیا کی پڑھائی کے لیے اتنا ہم نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی لگا دی, اب یہ اتنا اچھا کورس ہے گھر بیٹھے, سب سے بڑی بات گھر بیٹھے ہو رہا ہے, بالکل کوئی جان ایگزیکٹلی. نہیں ہے تو آرام سے ہو جائے گا یار. کوشش کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی بہت ہیکٹک روٹین میں سے بہت مشکلوں سے ٹائم نکالا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کری. اور آپ کا اسٹائل اتنا اچھا تھا پڑھانے کا, آپ نے ہمارے بہت سپورٹ کیا ہے. ہوم ورکس کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا لٹرلی. مطلب ہوتا ہے نا خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ سیکھ لیا, اب آپ نے جلدی جلدی کیا, آپ کے اتنا اسکور آ گیا, مطلب کہ آپ کو آ گیا, تو وہ والی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ بس آپ کی ساری مشکلیں پریشانیاں آسان کرے, آپ کو صحت دے, عافیت دے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ QC2 میں بھی شامل ہوں گے ضرور. بس آپ جلدی سے آ جائیں اپنی بیٹی کی سرجری کرا کے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عافیت والی زندگی دے, اور بس آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنی رہے. انشاءاللہ ضرور. جی فرحت بانو, آپ کے پاس صرف آدھا منٹ ہے ورنہ ابھی سب ختم ہو جائے گا, جلدی سے بولیے. جی میم جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے. مطلب یہ کہ کلاسز نہیں ہو رہی تھی لیکن ہر وقت آپ ایسے لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت دے. آمین. تھینک یو جی. اچھا جی چلے, آئی تھنک فیڈ بیک اینڈ کامنٹس آر کمپلیٹڈ اینڈ جزاکم اللہ خیرہ فار یور کائنڈ ورڈز. اس قابل تو نہیں ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ سکھا سکیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کوشش ہوگی کہ وہ آپ تک پہنچائیں. آپ یقین کریں مجھے کچھ نہیں آتا تھا. میں بڑا سب کو کلیئرلی بتاتی ہوں کہ میں نے جب QC1 شروع کیا تو آئی واز ٹوٹلی بلینک. مجھے عربی کا کچھ بھی نہیں آتا تھا سوائے الفابیٹ کے. اور آہستہ آہستہ مجھے بھی آپ لوگوں جیسی کہانیاں آلموسٹ کہ ہوگا نہیں ہوگا, کلینک ہے مارننگ ایوننگ کیسے کروں گی. لیکن جب ایک دفعہ بندہ شروع کرتا ہے نا کرنا تو وہ پھر کر لیتا. اور میں نے بھی یہی سوچا جیسے سسٹر کہتی ہیں کہ شیطان کنسسٹنٹ ہے تو وائی ناٹ می. تو بس وہی آ گئی بات, اور اس طرح سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا, اور اس کے بعد جو سارے مراحل آسان ہوتے گئے. اچھا یہاں جو وہ بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ ورک بک سائڈ بائی سائڈ کریں, تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ سائڈ بائی سائڈ نہ کرتے. میرا تو یہی مشورہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک آپ نے لیسن کیا آپ اس کا ہوم ورک کریں, آپ اس کی ورک بک بھی کر لیں ساتھ میں, تو آسانی ہو جاتی ہے, بعد میں اکٹھا لوڈ نہیں پڑتا. لیکن جن لوگوں نے بالکل کچھ نہیں کیا, کچھ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سبمٹ کیا تھا, اور کرا آپ سارا ساتھ ساتھ لیں, سبمٹ بے شک بعد میں ہوتا رہے گا, تو اس کا تو یہ حل ہے. تو جزاکم اللہ خیرہ ونس اگین, مبارکباد سب کو. رمضان آلموسٹ ختم, آج آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع. خاص دعاؤں میں یاد رکھیں, ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو, جو ان کے والدین حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے, ان کو صحت عطا کرے, اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, مکمل شفا عطا کرے, اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اور خاص طور پہ آپ سب دعا کر ہی رہے ہیں میری بیٹی کے لیے, اس کی برین سرجری ہے انشاءاللہ تعالیٰ 18 مئی کو,
تو اسی کے لیے مجھے US جانا ہے. تو واپسی پر انشاءاللہ تعالیٰ 21 جون کو میری واپسی ہے. اس کے بعد آئی تھنک جولائی کے فرسٹ ویک تک ہم شروع کریں گے. بہرحال میں ڈیٹ آپ کو گروپ میں بتا دوں. تب تک کے لیے آپس میں ملتے رہیں. گروپ میں ہم آپس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کچھ بات ہو ایسی پوچھنے کے لیے. اور یہ جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے اس میں آپ 2C1 کو ریپیٹ کریں. ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں یوٹیوب پہ, میں نے ڈال دی تھیں, تو آپ اس میں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو سی یو آل ان QC2 انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے سے اجازت چاہیں. ٹھیک ہے, تو بس دعائیں کرتے رہیں ایک دوسرے کے لیے, اپنے لیے. یہی ہمارے ایک دوسرے پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. تو اس کے ساتھ ہی کہ اللہ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.